नमस्कार मोर चैनल को मु पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची। आज कहानी उत्सवानंद, लेखक अच्युतानंद पति। उत्सवानंद आम गाँ को आसवा पर छुआठू बुढ़ा जाए समस्त को गोटाए बड़ हसर खोराक जुटिगला। पुरुखा पुरुखा बुढ़ा भी पशाकाठी गोड़ाऊ गोड़ाऊ गमात कर पाटी कर उठिले, एटा हूँ 15,000 उत्सवानंदर दान। छुआए उत्सव ना गीत जोड़ी कथा कथार सुर धरिले। माइपे कथा पड़ू पड़ू पहेली मेलिले। उत्सव भंगी, उत्सव चाली, उत्सव छांट इत्यादि इत्यादि। मु गाँव में पहुँचु पहुँचु मोर सांग सरसा माने थट्टारे उत्सवानंदर केतेटा विशेषण मो ना पछरे भी जोड़िले। यही सर्वजन कथित महामहिम उत्सवानंद विशेष परिचय पाई मु आग्रही होई उठिली। खबरटा सांगे सांगे मिलीगला। मो कका पुओ भाई केते दिन हेले जणे चाकर खोजी खोजी आनी पहुंचीचंती। नाटा उत्सवानंद। ता नार आगरे केही केबे स्त्री किंबा श्रीमान जोड़िबा को कष्ट स्वीकार करिनाहांती। पछर सांगिया विषय रे उत्सवानंद भी काहाकू किछि कहिबाकू संपूर्ण नाराज। मु किटे अधिका परिचय पचारिबारु आम घरे जनक पर जणे आपुरा पड़ी समस्ते किछि किछि बयान करिगले। उत्सवानंद तार जो टिप्पणी देउछि सेथिरु से समस्तंकु जानिबाकू बाध्य करिछि जे से कलिकता रे उड़ाजाहाज कारखाना रे काम करुथिला। कारखानाटा कोठी पचारिले जवाब रे से खाली टिकिए मुचुके हसी पकाए। कलिकता रे उड़ाजाहाज कारखानाटा केउठी एमाने देखि नाहांती। एमाने सते की मଣିଷ? तापर विशेष जानिबा विषय होउछि तार 15,000 रो हिसाब। वर्षकू से दरमा पाउथिला 15,000। गोटाए बाड़ी घर कलिकता रे थिला ना, किणी बिकी दे बैंक रे टंका जमा रखिछि 15,000। बैंक रो बाबू भी मासकू दरमा पांती 15,000। उड़ाजाहाज कंपानीर बड़ बाबू ताकू थरे 15,000 टंका देई उड़ाजाहाज रे सियालदा पठाइथिले। तांको कंपानीर सान बाबूंको पकेटरू उड़ाजाहाज रे थरे 15,000 टंका पकेट मारू होईगला जे से दौड़ी चोर को पकड़ी नेला। बाबू खुशी होई 15,000 टंका खर्च करी तार बराद मुताबक मस्त बड़ सत्यनारायण पूजा कले। एही 15,000 जीव सहित दोस्ती जमाइबाको मते बेसी समय लागिला नाही। दिन दुईटा भितरे मु तार अति आपणार होई पड़िले। तापाई मन भितर मोर दरद भरीगला। बिचरा केवल कंचा मिछ को मूलधन करी आज जाए तार जीवन सौदा करी आसीछि। जीवनर इतिहास रे कहिबा भली तार किछि सत नाही। मिछ को संबल करी से आराम रे बंची पारिछि। मु अभिभूत होई पड़िली। उत्सवानंद को मु तार बयस कथा छଳରେ बहुत थर पचारिछि। से 22 रु आरंभ करी 28 पर्यंत जाइछि। मुंडर बाळगुडा अधारु टिकिए बेसी हेबो बिल्कुल धळा। बाळ पाचि जीवार कारण से मते बहुत थर न पचारिले भी बुझेइछि। केबे कहे कलरा हैला जे बाळगुडाक 2.5 दिन भितर पाचिगला। थरे थरे टाइफॉइड बाळगुडाक एमिति कला बोली सफाई बाढ़े। केबे केबे भी टाइफॉइड कलरा एकाठी धरी बाळगुडाक राताराती सफेद करदेले बोली अवसोस करे। दांत गुडाक खसी न पड़िले भी अधिकांश खसी जिबे बोली प्राय प्रस्तुत होई गलानी। दांतर ए अशोचनीय परिस्थिति को जणेई न देबा पई से सबु बेले होशियार। आम घर को आसिले माँ मोर बेले बेले पोड़ पिठा खंड नड़िया खाइबा को जाचे। छोट छुआ परी बड़ आग्रह रे से खाई बसे। नड़िया खंड को कଳରେ दाबी दाबी चाकुड़ेइबा को चेष्टा करे। हस को चापी चापी समस्ते तार खाइबा प्रणालीटा को उपभोग करती। अधिका जाचिले परिस्थिति संभाळिबा को से मोटे आउ नबाकू राजी हुए ना। माँ मोर न जानिला परी कहे, आ जो हूँ पिलाटा कौन एमिति पेट मारी दौचु? तो बयस रे आमे गोटा गोटा नड़िया चोबई जाउतलु। से भी ता दांतर बहादुरी बखाणीबाकू पछेई जाए नाही। थरे ता बड़ बाबू चूड़ा खसा कले जे से जिद मारी एका थरके 2 सेर चोबई देला। समस्ते काबा होई ताकू अनेई थांती। हेले कलिकता रे बाबू घरे बहुत दिन रही एमिति खाना खाइबार तार आजिकाली आदौ अभ्यास नाही। 2-4टा अंडा मांस झोल 2 प्लेट तापाई प्रतिदिन बंधा। बाबू ताकू पाखरे न बसाइले कदापि खाइब नाही। ए देसी खाना आजिकाली ता नाड़ी रे आउ चलुनी। काले आउ जबरदस्ती पिठा की नड़िया देई ता हंडा फोड़ करिवे भयरे उठी पड़ी हाथ धोई बाबूंकर फुटाणी हांकी बसे। ता वक्तृता को चिपुड़ी चापुड़ी निर्यास कले निरला केवल केतेटा 15,000 शब्द बाहरिब। उत्सवानंद गेल्ही गेल्ही कथबार्ता करे। कथा कहिला बेले जानी शुणी गोटे गोटे जगार पाटी लगाई दिए। गाँ मंडप उपरे आमे तास खेलिला बेले कुंचकानी फिटाई बेकरे पकाई दूर रे टिकिए छिड़ा हुए। आमे डाकिबाकू आरंभ कला मात्रे अल्प माधुरिया हस देई पाखरे जाई बसे।
ଉତ୍ସବ ଆସିଗଲେ ଆମ ତାସ ଖେଳଟାର ମଉଜଟା ଖୁବ୍ ଉଠେ। ଖେଳ ତ ଆଉ ହୁଏନି, ମିଛରେ ତାସ ପକେଇ ତାକୁ ଉସ୍କେଇ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁ। ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ବାପଧନ ବୋଲି ବି କହି ପକାଉ। ସେ ଭାରି ଗେହ୍ଲା ହୋଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ଜମାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା କହୁ କହୁ ତାକୁ ଧଡ଼କେଇ ଦେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପରି ସରମିଯାଏ। ଆମକୁ ସେ ତା ବୟସଠାରୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଯଦିଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 30ରୁ 32 ଭିତରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଲ ଉପରେ ହାୱା ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ବାଟରେ ଯାଏ ଓ ତଳ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ମାନ୍ୟ କରି ଚାଲେ। ଆମକୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ସେପାରେ ଯାଇ ଟିକିଏ ହସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆମେ ବି କହିବାକୁ ତାକୁ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଉ। ସେ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 15,000ର କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ମୋଟା ଧୋତିଟିକୁ କୁଞ୍ଚ କରି ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଲାଗି ସେ ପିନ୍ଧେ। ରଙ୍ଗୀନ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡକ ଚାରିପରସ୍ତ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଗୋଟେ ପାଖ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଛୁଆଙ୍କ କଳାପାତିରୁ କଜଳ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ନାଇ ଦିଏ। ବାଁ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ରୂପା ବଳାପଟକୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ହାତରେ ଘଷୁଥିବ। ପଛପାଖ କଛାରୁ ଫାଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ 10 ଥର ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥିବ। କିଏ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ତ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। କାଳେ କିଏ କିଛି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗାଁ ମାଇପେ ବି ତାକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଖାଇବା ବେଳ ପାଖରୁ ଉଠି ଆସି ତା ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ନହେଲେ ଯେମିତି କାହାରି ଭାତ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଛୁଆ ପିଲାକି ଘର କଥା ପଚାରିଲେ ତା ପାଟିରେ ଆଉ ବାଟୁଳି ବାଜେନା। ବାହାଘର ବାଜା ପାଲିଙ୍କି ଓ ରୋଷଣୀ ପାଖରୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାର ସୁଅ ଚାଲେ। ବାହାଘର ବେଳକୁ ତାର ପାଲିଙ୍କିଟା ସଜା ହୋଇଥିଲା ଯେ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବାଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁଟାକୁ ଆଲୋଳ କରିଦେଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘର 64 ପ୍ରକାରର ଖାଲି ତରକାରୀ କରି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଏତେ ଗଦା ହେଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ 5 ଜଣ ମେହେନ୍ତରକୁ 7 ଓଳି ଲାଗିଲା। ବାହାଘର ବାସି ଦିନ ଶାଶୁ ଆଣି ତା ଥାଳିରେ 3 ସେରିଆ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଳେଇ ବଳେଇ ଥୋଇଦେଲା। ଶଳାଶାଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ି ବସି ତା ତଣ୍ଟି ଭିତରେ ରସଗୋଲା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ତାକୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଭାରତର କଥା କହିବ କ'ଣ? ଗାଁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଏକା ଗଣି ଗଣି 15,000 ଫେଣି ମିଠେଇ ପଠେଇଥିଲେ। ଶିଳଟାକୁ 10 ଜଣ ମଣିଷ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଧେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଁ, ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲା, କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ? ଗଛପତ୍ର ବି ବାହୁନି ଗଲେ। 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ମାଇପେ ଖାଲି କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଉ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ସବା କାମଦାମ ବନ୍ଦ କରି ଗପ ଯୋଡ଼ି ବସେ। ଗାଁରେ ଯଦି କୋଉ ଝିଅ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଝିଅଟା ଯଦି ଗୋରା, ଉତ୍ସବ ଯଦି ଶୁଣିଲା, ସେ ଦିନ ତମାମ ତା ବୋଉ କଥା କହିବା ବେଳେ ତା ଚେହେରାଟା ଏକଦମ ତକ୍ ତକ୍ ଗୋରା ବୋଲି ତାରିଫ କରେ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଯଦି ଶୁଣିଲା କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କଳା ଗୋରା ଚମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅସଲ ହେଉଛି ଗଢ଼ଣ। ତା ପରଠୁ ଉତ୍ସବର ବୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ସେ କହିବ ସେ ତା ବୋଉଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଫିକା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଗଢ଼ଣଟି ଏକା ଭାରି ସୁତୁରା, ବଡ଼ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ସବ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ରୂପ ତ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଅସଲ ହେଉଛି ଗୁଣ। ରୂପକୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଧୋଇ ପିଇବ କିରେ ଉତ୍ସବ? ଉତ୍ସବର ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଅଟକିଯାଏ। ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦାନ୍ତ ନିଫେଡ଼ି କହି ପକାଏ, ମୋ ବୋଉଟି କଳା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୁଣ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି? କି ହାତ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ପାଇଛି। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଦବ ତ ମଣିଷ ହାତ ଚାଟି ଭାତ ଖାଇବ। ଜାଣ ତ କଞ୍ଚନବତୀ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିଲା ପରି କହେ, ଉତ୍ସବ ବୋଉଟି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? କାମ ଦାମକୁ ଭାରି ପାରଗ। ଛୋଟ ନଜର ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ତ ଜାଣ ଜନ୍ମ କଲା ମା। ଉତ୍ସବ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ଗପ ମାରେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଛାୟା ଚୁପୁଲି ଚଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଘର ଭିତରେ ସବୁ କାମ କରେ। ଅଂଗ୍ରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଗଲାଥର କଲିକତା ନେଇଗଲି ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗଣି ଗଣି ସେ ଖାଲି 15,000 ଗୋଟା ପଇସା ଫିଙ୍ଗିଛି। ଛୁଆ ପିଲା କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେ ହିସାବ ଦିଏ କେବେ କେବେ 2 ପୁଅ 1 ଝିଅ, କେବେ କେବେ ବି 2 ଝିଅ 1 ପୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅଟା ଭାରି ଚଗଲା, ମାଷ୍ଟରକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛି ପିଲାଟା ଭାରି ହୁସିଆର, ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ହାକିମ କି ଦୀପଟି ହବ। ବଡ଼ ପୁଅର ବୟସ ଏ ଅଶିଣକୁ 9 ପୂରିଯିବ।
ବାହାଘର କେବେ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିଲେ ହିସାବ କରି କହେ, ଗଲା ବଡ଼ ନଈ ବଢ଼ି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ତା ବାହାଘର ହେଲା। 1955 ମସିହାର ବଳ ବନ୍ୟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହେ, ଆମ ଗାଁରେ ତା ଚାକିରିଟା 1960 ମସିହାରେ। ସେ ବଢ଼ି ବେଳକୁ ତ ଲଗ୍ନ ଧରା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ରାମରା। ଶ୍ୱଶୁର ବିଚରା କ'ଣ କରିବ? ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ସମୁଦ୍ର, ଅକାତକାତ ପାଣି। କେଉଁଠୁ ଅବା କ'ଣ ଆସିବ? ହସିବା କଥା, ନ କହିବ ବା କେମିତି? ବାହାଘର ବାସି ଦିନ ସେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଯେ ପିତା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି। ବୋଉ କ'ଣ ଆସିପାରିଲା କି? ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା କଟେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବୋଉ ତାର ସେଠି ରହିଲା। ଘରେ ଆଣେ ସମସ୍ତେ ବେକାର। ଶ୍ୱଶୁର ବା କ'ଣ କରନ୍ତେ? ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ନାହିଁ, ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ପଠାଇବେ? ମୁଁ ଦିନେ ତାକୁ କହିଲି, ବାପ ଉତ୍ସବ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଆସି ରହୁଛୁ, ଘର ଆଡ଼େ ଭୁଲିଗଲୁନି? ଭୁଆଁଶୁଣିଟା କେମିତି ଚଳୁଥିବ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜୁଥିବେ। ସେ ଚଳେଇଲା ଗାଲୁ। ଘର ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 15,000 ଟଙ୍କା ତା ନିଜରି ନାଁରେ ରଖି ଆସିଛି। ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି, ବୋଉ ଯେବେ ଖବର ଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖକୁ ପିଅନ ହାତରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଦବ। ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା। ନିଇତି ରସଗୋଲା 150 ଉପରଓଳି ଦେଇ ଆସିବ। ସେ କାହିଁକି ମୋ ଭାଇ ଘରେ ମାସକୁ 6 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଚାକିରି କରୁଛି ପଚାରିଲେ କହେ, ସେ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛି? ଘର ପୁଅ ଘରେ ଅଛି। ମୋ ଭାଉଜକୁ ସେ ଧର୍ମ ମା କରିଛି। ତାର ଉଡ଼ାଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ବାବୁ ପାଖରୁ ଛୁଟି ଆଣିଛି। ଏଇ ମାସ ଶେଷରେ ଛୁଟି ପୁରିଗଲେ ସେ ପଳାଇବ। ବଜାରରେ କାଲି ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ବାବୁ ତାହା ହାତରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖବର ପଠେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚେ ପଳେଇବ। କାଲି ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ 5 ଥର ତା ତାଳୁକୁ ଉଠିଲା। ବାବୁ ମନେ କରୁଥିବେ। ବାବୁ ଖାଇ ବସିଲା ତ ତାକୁ ଖୋଜିବ। ସେ ମାସଟା ପୁରିଗଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କହେ, ବଡ଼ବାବୁ ପାଖରୁ ସିନା ଏତକ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲା, ସାନବାବୁ କହିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବୁ। ସାନବାବୁ କହିଲେ, ଉତ୍ସବ, ବାଡ଼ି ଯାଛ, আর 1 মাস থাকবে। ସାନବାବୁ ତୋ ବୋଉ ତା ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। କଲିକତାରେ ତା ବୋଉ ଥିଲାବେଳେ ତା ପୁଅଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଧରି ବୁଲୁଥିବେ। ସେ ଏଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ପାଇଁ କୋଳି 6 ସେର, 31ଟା କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର 2.5 ସେର ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଦେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଗେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଘଡ଼ିଏ ବସିଗଲା। ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ମନ କିପରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାତ ରୁଚିବ ନାହିଁ, ମନ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହବ, ଖାମ୍ ଖାମ୍ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ କାହିଁକି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ପକାଇଲା। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ହଠାତ୍ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସୁତୁରା ସୁତୁରି କଲି। ଭାଉଜ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା 2ଟା ଦେଲି। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣି ନେବାକୁ କହିଲି। ସେଦିନ 10ଟା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ବାହାରିଲା। 2ଟା କି 2:30ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସି ଆମ ଗାଁରେ ହାଜର। ହାତରେ 2 ଫାଣା ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲୁ। କିରେ ଉତ୍ସବ, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଫେରିଆସିଲୁ? ସେ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ, ମା ହଇରାଣ ହେବେ, ଏକାଟିଆ ଲୋକ, ପିଲାଛୁଆ ଘର, ପୁଣି ଗାଈଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିଏ। ମୋ ମନଟା ବି ମା ଲାଗି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା। ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିରେ, ପିଲାଛୁଆ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲୁ? ବୋଉ କେମିତି ଚଳୁଛି? ସେ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଗାଇ ବସିଲା। ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମେ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ତା ମନ ବହଲାଇବା ଲାଗି କହିଲି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଚା ବସା। ସେ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ତରତର ହୋଇଯାଇ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା। ଛୁଆଏ ମୋ ଉପରେ ଆସି ଚଢ଼ିଗଲେ। ପୁଅଟି ତ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତା ମା'ର ବଡ଼ ଗେଲବସରିଆ। ତା ମା ଆଣି ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଲ ପକାଉଛି। ଗରା ତକ ତକ ହୋଇ ବଡ଼ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଏକା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ ହେଲା। ବଡ଼ ଝିଅଟା ବାପା କ'ଣ ଆଣିଛି ବୋଲି ବେଗ୍ ଖୋଲି ବସିଲା। ମଝିଆ ଝିଅଟା ପିଠିରେ ଲଦି ହୋଇ ଝୁଲୁଥାଏ। ସାନଟାକୁ କୋଡ଼କୁ ଆଣିଲି। ମୋ ବାଳକୁ ଟାଣି ମୋତେ 2-4 ବିଧା ବସାଇଲା। ତାକୁ କୋଡ଼ରେ ଧରିଲି ବୋଲି ମଝିଆ ଝିଅଟା ଆଣ୍ଠୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଠେଲି ସେ ବି ବସିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧଇଲା। ତାକୁ ବି ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ବସେଇଲି। ରସଗୋଲା 2 ସେର ବାଟରୁ ଫକନା ଦୋକାନରୁ ନେଇଥିଲି। 2ଟା ଲେଖାଏଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲି। ମଝିଆଟା ଟାଉକିଟେ ହବ। ହାପୁଲା ମାରି 2ଟା ନେଇଗଲା।
ସେ କାହିଁକି ଅଧିକା ନେଲା ବୋଲି ବଡ଼ଟା ତାକୁ ବିଧାୟ ବସାଇଲା। ମଝିଆଟା ବି କମ୍ ଜିଦଖୋର ନୁହଁ। ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ତିଆର। ତା ମା ବି ଦିଟାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼େ ଚାପୁଡ଼େ ଦେଲା। ମୁଁ ପାଟି କଲି, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଛୁଆ ଖାଇବେ। ବାପା ଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କେତେ ଆହ୍ଲାଦ ହେଉଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ମାରଧଡ଼ କରୁଛ? ସେ ବି ମୁହଁ ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି କହି ପକାଇଲା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ତମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଠାଇ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କେଉଁ ଅବା ନ ଖାଉଛନ୍ତି? ଦିନେ ରସଗୋଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଖାଇଯିବେ। ଯେତେ ପଇସା ପାଇଲ ସବୁ ତ ଏମିତି ଉଡ଼ାଇଲ। ଯାହା କୁହ ପଛେ, ପକ୍କା ଘରଣୀଟେ ଏକା। ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ପଛରେ ତାର କହନ୍ତି ଚିପା ହାତ ବୋଲି। ହେଲେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ତ ସବୁ ତାରି ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଏ କଦଳୀ ହାଟ ପାଖରୁ କାହିଁକି କିଣି ଆଣିଛୁ? ଓଛବା ଟିକେ ଲାଜ ଲାଜ ହେଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କହିଲା, ନା ଲୋ ମା, ଆମ ବାଡ଼ିରେ କଦଳୀ ଏ ସାଲ ବହୁତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିଫେଣା ନେଇଯା। ତାପରେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଘରେ ଖାଇକରି ଆସିଛୁ ନା? ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ଲୁକି ନେଇ ସେ କହି ବସିଲା, ସେ ପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରୁ ଚାଉଳର ଭାତ, ମାଛ ଝୋଳ, ଆମ୍ବ ବଡ଼ି ଖଟା କରିଦେଲା। ଜାଣିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତଟେ। ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଆମ୍ବ ଖଟାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଜାଣେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଆମ୍ବ ଦିଗଣ୍ଡା ଆଣି ଖଟା କରିଦେଲା। ଭାଇ ହସ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି କହିଲେ, ତୁ 10 ମାଇଲି ବାଟ ଗଲୁ, ଆଇଲୁ, ପୁଣି ଘରେ ମଝିରେ ଭାତ, ମାଛ ଝୋଳ, ଖଟା ତିଆରି ହେଲା, 10ଟାରେ ଯାଇ ତୁ 2:30 ବେଳେ ଫେରିଲୁ। ତୁ କ'ଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପାଲଟି ଗଲୁଣି କି? ହଠାତ୍ ସେ ଦବିଗଲା। ଟିକିଏ ଭାବି କହି ପକାଇଲା, ବାଟରେ ବସ୍ଟିଏ ପାଇ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଜାଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 3 ମାଇଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପରେ ତେଣିକି ଖାଲି ବିଲ ପଡ଼େ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସବାନନ୍ଦ ମୁରବି ବଣିଆ ଜାହିର କରେ। ଛୁଆଏ ବାଟି ଖେଳ କି ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ କାମର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ ବି ସେଆଡ଼େ ଯାଇ ଟିକିଏ ଅଟକିଯାଏ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ସେ ମୁରବି ସାଜି କଜିଆ ଭାଙ୍ଗେ। ଗାଁଟା ଯାକର ଛୁଆଏ ସବୁ ତାର ଆପଣାର। କାହାକୁ ପୁଅ, କାହାକୁ ପୁତୁରା, କାହାକୁ ଭଣଜା ଡାକେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଯିଏ ପୁତୁରା, କାଲି ସେ ଭଣଜା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ। କାହା ଦେହପା ଖରାପ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଉ ଯାଇ ଟିକିଏ ଆଉଁସି ଘଷି ଦେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଗେଲରେ ହେଉ, ରାଗରେ ହେଉ, ତାକୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି କହିଦେଲେ ତ ତାର ଆଉ ରକ୍ଷାରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଚହଟେ ଚାପୁଡ଼େ ସେ ବଜାଇବ। ମୋ ଭାଉଜ ଭାରି ଖଟାଖୋର। ପ୍ରତିଦିନ ଟିକିଏ ଖଟା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଚଳେ ନାହିଁ। ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହେ, ମା ଲୋ, ତୋରି ପରି ଅବିକଳ ତୋ ବୋଉ ଭାରି ଖଟା ଖାଏ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଚିନି ଖାଏ। ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହେ, ତା ପଦିଆ ମା, ତା ପୁଅକୁ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ବୋଲି ଡାକେ ବୋଲି କହିଛି। କେତେବେଳେ କେମିତି ଚକ୍ରଧର ବୋଲି ବି କହିବ। ଚିନିକୁ ଜଳଖିଆ କରୁଛି। ମାସକୁ 15 ସେର ଚିନି ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧା। ଥରେ ଆମ ଗାଁ ସପନୀ ମାର ପୁଅ ବେମାର ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ବେହାଲ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଠାକିବ ବୋଲି କେହି ଆଶା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସପନୀ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଉତ୍ସବାନନ୍ଦ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ବୋଧଶୋଧ ଦେଲା। କଥା କହୁ କହୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତା ପୁଅ ଚକ୍ରଧର ସେଥର ସେମିତି ବିଛଣା ଧୋଇଲା। ଡାକ୍ତର, ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇ ଥକିଗଲେ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ତା ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା ମା ଅଖିଆ ଅପିଆ ଖାଲି ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଶେଷକୁ ଉତ୍ସବ ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ତଣ୍ଟି ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ସେଦିନ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲି ଉତ୍ସବକୁ ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପାଟି କମ୍ପାଉଛି। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ଏଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଉତ୍ସବ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ବୁଝ ବୁଝ ତା ଗାଁରୁ ଖବର ପାଇ କିଏ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦା ଦୋକାନୀ ଆସିଛି। ତାଠୁ ବର୍ଷକ ତଳେ ଉତ୍ସବ 5 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଥିଲା। ତାପରେ କଲିକତା ପଳାଇଲା। ସେ କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ। ଉତ୍ସବର ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ସେ ଧରିଛି। ଉତ୍ସବ କହୁଛି, ତୁ ଘରେ ଯା କହିବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଛୋଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କାରବାର କଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ଦିକଡ଼ା। 5ଟା ବୋଲି ଟଙ୍କା, ଛି ଛି, କି ବା କଥା। ଗୋବିନ୍ଦା ପାଟି କରି ତା ବେକକୁ ଟିକିଏ ଝୁଙ୍କାଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ ବେ? ଛୋଟ ଲୋକ? ତୁ କେଉଁ ଲାଟ ସାହେବର ନାତି? ଶୁଣ ହୋ ବାବୁ, ଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାର ସଉଦା ଦେଲି।
କଲିକତା ଗଲା। ଟଙ୍କା ପଠେଇବ ବୋଲି କହି ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଠି ଆସି 3 ମାସ ହେଲା ରହିଛି, ଟିକେ ଖବର ବି ଦଉନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଗୋବିନ୍ଦ, ତମେ ତା ଘରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିନେଲ ନାହିଁ? ତା ଛୁଆ ପିଲା ତ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦା ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠି କହିଲା, ବାବୁ, ପାଗଳ ହେଲ ନା କଣ? ଏ ଭୋପରାର ଘର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଘରଟିଏ ଖଣ୍ଡକ ବି ବିକି ୟା ବାପ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା। ବାପ ଅନ୍ତେ ଦିନା କେତେ ଏଠି ସେଠି ମୂଲ ଲାଗିଲା। 1 ନମ୍ବର ଠାପୁଆ, ଖାଲି ଗପ ହାଣିବ। ଏଟାକୁ କିଏ କାମ ଦବ? ଭିଣେଇଟି ଦୟା ପାଇ ଘରେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ଘରେ ଅତି ମୁରବୀ ବଣିଆ ଦେଖାଇଲା। ସେଠୁ ବି ତଡ଼ା ଖାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ହସି ହସି କହିଲା, କାହା ଯୁଗ ସରୁ ନାହିଁ ଯେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଝିଅ ଦବ। ଏଟା ସେଇମିତି ଅଥଡ଼ା ହେଇ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି। ଆମ ଗାଁ ରାମସାହୁର ଗୋଟେ କେମ୍ପି ଝିଅ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ସକସକ ହେଉଥିଲା। ଶେଷକୁ ସେ ଝିଅଟେ ବି ସାପ ସାପ ମନା କରିଦେଲା, ଏ କର୍ମକୋଡ଼ିକୁ ବାହା ହେବିନି। ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ରସିକ ନାଗର କଲିକତା ପଳାଇଲେ। ସେ ଉଚ୍ଛବା ବେକକୁ ଟିକିଏ ଦୋହରେଇ ଝୁଙ୍କେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘେରି ଉଚ୍ଛବା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଲେ। କିରେ 15,000 ଷେଣ୍ଢ, ଏ ଲୋକ କଣ କହୁଛି? କିଏ ତା ଗାଲକୁ ଟେକି ଧରି କହିଲା, ପୁଅ 2 ପଟି ହେଲେ ବାପକୁ 3 ପଟି ଚଢ଼େଇବ। ଆମ ଗାଁ ନକଲି ବୁଢ଼ୀ ଚମ୍ପା ନାନୀ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ଉଚ୍ଛବ, ମନ କାହିଁକି ଉଣା କରିଛୁ? କଣ ଚକ୍ରଧର ମାତା ଛାଞ୍ଚୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିରେ? ବୁଢ଼ାଏ ତାଳି ପିଟି ପିଟି ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆଉ ସାମନେ ବାର ଦେଖୋ, 15,000 ଉଚ୍ଛବ ଦେଖୋ, ପକ୍କା ବାହା ପିଆ ଏଇଠି ଦେଖ। ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କୁହାବୁଲା କରି ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ଜବାବ ଛିଡ଼ିଲା, ଏ ମାସ ଏଠୁ ଦରମା ପାଇଲେ ତାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଦେବୁ। ସେଦିନ ଉଚ୍ଛବା ଆଉ ଘରୁ ମୋଟେ ବାହାରିନି। ତା ପରଦିନ ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ହେଇ ମୁଁ ଗଲି। ଗୋଟାଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଆଉଜି ସେ ବସିଥାଏ। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିରେ ଉଚ୍ଛବ, କଣ ହେଇଛି? ସେ ଚମକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲା। ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, କଣ ଏ ବୁଢ଼ାଟା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାନବାବୁ? କଣ ଅଛି? କିଏ ବା ଅଛି? ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବା ସାର ହେଉଛି ସିନା। ଆଉ ବା କେଇଟା ଦିନ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁଥାଏ। ତା ଖୋଳା ଖୋଳା ଆଖିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ତା ଗାଲର ହନୁହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ି ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଥିଲା ଉଚ୍ଛବାନନ୍ଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।